ईष्टान् भोगान् विवो देवा ईष्टान् भोगान् हि वो देवा ईष्टान् भोगान् विवो देवा ईष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविता ईष्टान् भोगान् विवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ईष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्ताना प्रदायेभ्यो 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 यो भुङ्क्तेस्तेन एव च यो भुक्तेस्तेन एव च यो भुङ्क्तेस्तेन एव च यो भुक्तेस्तेन एव च यो भुङ्क्तेस्तेन एव च यो भुक्तेस्तेन एव च ते दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च ते दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव च ईष्टान् भोगान् विवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च ईष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मोक्ष्यन्ते सर्वकिल्बिषे मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मोक्ष्यन्ते सर्वकिल्बिषे यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोक्ष्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा भुञ्जते ते त्वगं पापा भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा
ये पचन्त्यात्मत्कारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मत्कारणात् भारतीय इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मत्कारणात् हरि ओम हर हर महादेव कंचचारूरमार्जनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 168મો દિવસ। શુક્રવારે આપણે ત્રીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા। આજે આપણે 13મા શ્લોકનો આજે વિચાર કરવાનો। 12મા શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુને કીધું, શું કીધું? યજ્ઞ વડે પુષ્ટ થયેલા દેવતાઓ પણ તમને બધાને વણ માગ્યા કર્તવ્ય પાલનની ઈચ્છાથી સામગ્રી આપતા રહેશે। આ રીતે દેવતાઓ દ્વારા અપાયેલી સામગ્રીને જે પુરુષ બીજાની સેવામાં નહીં આપીને પોતે ભોગવે છે તે ચોર છે એમ। 12મા શ્લોકમાં ભગવાને આટલી વાત કીધું કે હે અર્જુન, યજ્ઞ જે મનુષ્ય યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞના પ્રતાપથી એમાંથી દેવતાઓ એને ફળ આપે છે અને એ ફળ મળ્યા પછી જો મનુષ્ય પોતાના જ માટે ભોગવે, બીજાના કલ્યાણ માટે બીજાની સેવા માટે વાપરે નહીં તો શું થાય છે? તો ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એમ। શું કીધું છે? ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા, એ પાપને જ ખાય છે। અને એવી રીતનું ભગવાને કીધું। ભગવાન ગીતામાં હળવે હળવે એક એક વાત સમજાવતા જાય છે અને તેમને હૃદય પરિવર્તન અર્જુનને કરાવતા જાય છે, કારણ કે મૂળ વસ્તુ અર્જુનનું હૃદય પરિવર્તન કરવાનું છે। અત્યારે પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો છે કે હવે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, એમ હથિયાર પણ ફેંકી દીધા અને પાછલી બેઠકે સુનમુન બેસી ગયો છે। પહેલાં તો અર્જુનને ઊભો કરવાની વાત ભગવાન કરે છે, ઊભો થાય તો પછી લડાઈ લડવાની શરૂઆત કરે। એટલે હળવે હળવે અર્જુનના મનમાં જે કાંઈ કચરો હતો અથવા ગેરસમજણ હતી અથવા અજ્ઞાન હતું ને, એ ભગવાન ધીમે 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 કાઢતા જાય છે અને હળવે હળવે એને ઉપર લાવવાનો ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે। અને એમાં એક પ્રયત્ન ભગવાને અહીંયા 12મા શ્લોકની અંદર કર્યો। 12મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને સમજાવ્યું કે હે અર્જુન, મનુષ્ય જે આવી રીતના પંચમહાભૂત યજ્ઞ
રોજ કરીને જે જમે છે ને એને ભગવાન ઈચ્છિત ફળ આપે. જે ઈચ્છા કરે તે બધા જ ફળ એને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ પ્રાપ્ત થયેલા જે ફળો છે એ પોતાના માટે જ ખાલી ભોગવે અને બીજાના કલ્યાણ કે બીજાની સેવા માટે જો ન વાપરે તો અહીં કહે છે ભૂંજતે તે ત્વગમ પાપા. એ પાપ જ ખાય છે એવું ભગવાને લાલ લાઈટ પણ અર્જુનને બતાવી દીધી. એનો વિચાર આપણે શુક્રવારે કર્યો. ભગવાન ગીતામાં હળવે હળવે એક એક પગથી ચડતા અર્જુનને અહીંયા સમજાવતા જાય છે. માનવને જબરજસ્તીથી, તલવારથી કે કાયદા કાનૂનથી સુધારી શકાતો નથી. એમ કાયદા તો સમાજમાં અથવા ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા કાયદાઓ કર્યા છે, પણ કાયદાઓથી માણસને બદલી શકાય નહીં, સુધારી શકાય નહીં. એટલે કે કાયદાથી અથવા જબરજસ્તીથી અથવા તલવારની અણીએથી માણસને સુધારી શકાય નહીં. એને સુધારવા માટેનો એક જ રસ્તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપને સમજાવે છે, પ્રેમ અને ભાવ. કોઈ પણ માણસને જો બદલવાનો હશે, કોઈ પણ માણસને જો સારા રસ્તે હૃદય પરિવર્તન કરીને હળવે હળવે જો પ્રભુ તરફ જો લઈ જવાનો હશે ને તો પ્રેમ અને ભાવ સિવાય શક્ય નથી. તલવારથી બદલે નહીં, કાયદાથી બદલે નહીં, ગમે તેવી શિક્ષા કરો તો પણ બદલે નહીં. માણસને બદલાવા માટે એક જ હથિયાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાને આપ્યું છે અને તે એટલે પ્રેમ અને ભાવ. એમ કે માનવને જબરજસ્તીથી, તલવારથી કે કાયદા કાનૂનથી સુધારી શકાતો નથી. આથી જ ગીતાએ માનવનું હૃદય પરિવર્તન કરી તેને સુધારવાનું અને બદલવાની હિમાયત કરી છે. અર્જુનને પણ ધીમે ધીમે હળવે હળવે ઉપર લઈ જવાનો છે. એના મનની અંદર ખોટી જે ગાંઠ બંધાઈ ગઈ છે કે આ બધાને જો યુદ્ધની અંદર હું મારી નાખીશ ને તો મને પાપ લાગશે. પાપના પ્રભાવથી હું નરકમાં જઈશ અને મારે નરકમાં જવું નથી, મારે તો સ્વર્ગમાં જવું. એમ કરી અને મારે લડવું નથી. એમ કરીને જે પાછલી બેઠકે જે બેસી ગયો છે ને એને ભગવાન ધીમે ધીમે હળવે હળવે આવી રીતનું હૃદય પરિવર્તન કરાવતા જાય છે. નિસ્વાર્થ રીતે પરમાર્થની કલ્પના આપી વ્યક્તિથી પર કોઈ છે એમ બતાવી શ્રીકૃષ્ણે માનવી જીવનમાં નીતિની ભાવના નિર્માણ કરી છે. ગીતામાં વિમૃશ્ય તદશેષેણે યથેશી તથા કુ. ભગવાને કોઈ પ્રકારનું દબાણ અર્જુન ઉપર કર્યું નથી. તારે લડવું જ પડશે એમ નહીં, પણ હળવે હળવે તારે શા માટે લડવું જોઈએ એમ કરીને હળવે હળવે ભગવાન એના હૃદય પરિવર્તન તરફ ધીમે ધીમે લઈ જાય છે. વિસ્મૃત્ય અહીં કીધું ને કે વિસ્મૃત્ય તદશેષેણ યથાસી તથા કુરુ. ભગવાને છેલ્લે પણ 18મા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે હે અર્જુન, મારે તને જે કાંઈ કહેવાનું હતું તે જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા તે એ બધાના મારી બુદ્ધિ અનુસાર મેં તને જવાબો આપ્યા છે. અને યુદ્ધ કરવા જેવું લાગતું હોય તો તું કર. યથેશી તથા કુરુ. ભગવાને પણ દબાણ કરેલું નથી. થકેલું નથી. બરાબર, ઘડીક વાર છત્રી છે હોય જ ને. આપણે સાહસ નહીં વાંધો આવે. આજે વાં ખુલ્લું છે નથી આવશે 5-7 મિનિટ. ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 3 અને 13મો શ્લોક એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. એમાં વિમૃશ્ય તદશેષેણે યથેશી તથા કુરુ. આખી ગીતા બીજા અધ્યાયથી ભગવાને 11મા શ્લોકમાંથી તત્વજ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી અને છેલ્લે ભગવાને કીધું કે તારા જે કાંઈ પ્રશ્ન હતા, તારી જે કાંઈ મૂંઝવણ હતી, તારી જે કાંઈ સમસ્યા હતી ને એ મારી બુદ્ધિ અનુસાર મેં તને બધા જવાબો આપ્યા છે. હવે તને બુદ્ધિમાં, તારી બુદ્ધિમાં ઉતર્યું હોય, તને કરવા જેવું લાગ્યું હોય કે હવે મારે લડવું જ જોઈએ છે તો લડ, નહીતર તું ને હું છૂટા. આમ ભગવાને 18મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહી દીધું. બરાબર. એટલે કહેવાનો અર્થ કે કોઈ પણ માણસને જો બદલવાનો હોય તો એ તલવારથી બદલતો નથી, કાયદાથી બદલતો નથી, બંદૂકની ગોળીએ બદલતો નથી. બદલવા માટે એક જ વસ્તુ છે કે એને જ્ઞાન ધીમે ધીમે એના મનમાં જે અજ્ઞાન ઘૂસી ગયું છે
એ ધીમે ધીમે બહાર કાઢી અને એમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય અને બીજું ભાવ અને પ્રેમ મળે તો માણસ બદલે, નહીતર બદલતો નથી. આવું સ્પષ્ટ ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે. તેથી ગીતા એટલે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલું માધુર્ય તેમજ સૌંદર્યનું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આ ગીતા ક્યાં ગવાણી? તો કે ગીતા કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર જ્યારે અર્જુન યુદ્ધમાંથી જ્યારે વિમુખ થયો ત્યારે ભગવાને એમને આ ઉપદેશ આપેલો છે. ભગવાન ગોપાલ કૃષ્ણની પ્રેમ મુરલીએ ગોકુળમાં સૌને મુગ્ધ કર્યા, તો યોગેશ્વરની જ્ઞાન મુરલીએ કુરુક્ષેત્રની અંદર જે લડવાની ના પાડતો હતો એવા અર્જુનને યુદ્ધ તરફ પ્રેર્યો. બે કામ ભગવાને કર્યા. બાળપણની અંદર આ શું કર્યું કે એની ભાવની મોરલી, પ્રેમની જે મોરલી હતી ગોકુળ વૃંદાવનમાં વગાડી અને એને હિસાબે ગોકુળના ગોપ અને ગોપીઓને જે મુગ્ધ કર્યા હતા, એવી જ રીતે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર જ્યારે આવી રીતનો નાસીપાત અને મારે હવે લડવું નથી એવું બોલવાવાળો જે અર્જુન હતો એ અર્જુનને આવી રીતે લડવા માટે પ્રેરિત કર્યો અને એને કહે છે આપણે જ્ઞાન મોરલી. અને ભાવ મોરલી અને જ્ઞાન મોરલી બે પ્રકારની મોરલી ભગવાને પોતાના જીવન દરમિયાન વગાડી છે. તેથી ભગવાન બાલકૃષ્ણની મુરલી એ ગોકુળમાં સૌને મુગ્ધ કર્યા, તો યોગેશ્વર કૃષ્ણની જ્ઞાન મુરલી ગીતાએ કુરુક્ષેત્રમાં જે પાછળ બેઠક ઉપર જે બેસી ગયો હતો તેને હળવે હળવે યુદ્ધ તરફ પ્રેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમ કે ગીતા કુરુક્ષેત્ર એટલે કે ગીતાએ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેર્યો અને ત્યારથી આજ સુધી અનેક જ્ઞાનીઓ, અનેક ભક્તો, અનેક કર્મયોગી, ઋષિઓ, સંતો, સમાજસેવક, પછી ચિંતક હોય કે પછી કોઈ દેશના કે કોઈ કાળનો માણસ હોય તો દરેક લોકોને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. કુરુક્ષેત્રમાં ગવાયેલી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ આજ 5000 વર્ષ પછી પણ એ લોકોને માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી યજ્ઞથી પુષ્ટ થયેલા, પૂજાયેલા, વૃદ્ધિ પામેલા મનુષ્ય એટલે કે મધ્યલોકમાં હોવાના કારણે ઉપરના અને નીચેના બધા લોકોમાં રહેનાર પ્રાણીઓને પુષ્ટ કરી શકે છે. દેવ અને પતિત માનવ. દેવ અને પતિત માનવ. દેવ એટલે ઉપર, પતિત માણસ એટલે નીચે કસડેલો, વચ્ચેનો છે મનુષ્ય. એટલે મનુષ્ય બંનેને આવી રીતના પ્રેરે છે. બધાનું હિત કરવા માટે જ મનુષ્યોને મધ્યલોકમાં વસાવ્યા છે. તેથી જ મનુષ્ય કલ્યાણનો અધિકારી છે. 9મા શ્લોકમાં ભગવાને યજ્ઞને માટે કરવામાં આવનારા કર્મો બાંધવાવાળા બંધનમાં કે દોષમાં નાખનારા થતા નથી એવું સમજાવીને યજ્ઞને માટે કર્મો કરવાની આજ્ઞા આપી છે. તે આજ્ઞાને બ્રહ્માજીના વચનો દ્વારા પુષ્ટ કરવામાં આવી છે. ભગવાને પણ યજ્ઞ કરીશ, જો મનુષ્ય યજ્ઞ કરે તો યજ્ઞથી દેવતાઓ પુષ્ટ થાય અને દેવતાઓ એકવાર પુષ્ટ થઈ જાય તો પછી માણસની મન વાંછિત જે કામનાઓ છે ને એ બધી જ કામનાઓ પૂરી થઈ જાય. તેથી બ્રહ્માજીનું દ્રષ્ટાંત આપીને ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકની અંદર બહુ સ્પષ્ટ રીતે યજ્ઞનું વિસ્તૃતકરણ કરે છે. 9 શ્લોકમાં કરેલા પોતાના વચનો સાથે એક વાક્યતા કરતા રહીને 13મા શ્લોકમાં યજ્ઞ એટલે કે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં અને ન કરવામાં ફળનું સ્પષ્ટ ભગવાનનું વિવેચન કરેલું છે. યજ્ઞની પંચમહાભૂત યજ્ઞની ભગવાને અર્જુનને વાત કરી. એ યજ્ઞ કરવાથી શું ફળ મળે અને ન કરવાથી શું નુકસાન થાય એ અત્યારે 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને સમજાવે છે. ભગવાને તો કહી દીધું કે પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને દરેક ગૃહસ્થીએ પોતે ભોજન અથવા કોઈ પણ કૃતિની શરૂઆત કરવી જોઈએ. તેથી અહીંયા 2 વાતો ભગવાન આ શ્લોકમાં આપને સમજાવવાનું કે યજ્ઞ કરવાથી માણસની ગતિ કેવી થાય છે અને જે યજ્ઞ શિષ્ટ સિંહ સંતો ન કરી અને કાર્યની શરૂઆત સ્પષ્ટ ચિત્રણ આ 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યું છે. 13મો શ્લોક કયો છે?
યજ્ઞશિષ્ટાસીના સંતો મોચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મકારણાત. એમ ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે કે યજ્ઞ કરીને જમનાર જે માણસ છે ને એને બધા જ પ્રકારની ઈચ્છિત કામનાઓ પૂર્ણ થઈ જાય છે. પણ યજ્ઞ કર્યા વગર જે પોતે ભોજન કરે છે, બરોબર ને, એ શું કહે છે, એ ભોજન કરતો નથી, પ્રસાદ કરતો નથી, પણ પાપને ખાય છે. કેવું? ભગવાનને યાદ કર્યા વિના જે ભોજન કરે છે એ ભોજન કે પ્રસાદ લેતો નથી, પણ પાપને એ પચંત્યાત્મ કારણાત, એ પાપ જ જમે છે એવું ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ ભાષાની અંદર કીધું છે. તેથી આ શ્લોકમાં યજ્ઞમાંથી વધેલા અન્નને આરોગનારા શ્રેષ્ઠ પુરુષો સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને જે પાપીઓ પોતાના શરીરના પોષણ માટે જ અન્ન રાંધે છે તેઓ પાપ જ ખાય છે. કેવું? પોતાના માટે જે અન્ન રાંધીને ખાય છે એ શું ખાય છે? પાપ જ ખાય છે. તેથી ભોજન બનાવતી વખતે ભોજન માટે પૈસા લાવનાર અને ભોજન માટેની જે વ્યવસ્થા જે કરે છે, આ ત્રણને અહીંયા યાદ કરીને ભગવાન કહે છે કે આ એની પરિસ્થિતિ. તેથી આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે રોજ પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને પ્રસાદી રૂપે રહેલું અન્ન જમનાર સજ્જનો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. યજ્ઞ કરીને જમનાર માણસ અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારના પાપ, આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે 10 પ્રકારના પાપો છે. મનથી થાય, વાણીથી થાય અને કાયાથી થાય, વાણીથી થાય અને મનથી થાય. આ 10 પ્રકારના પાપોનું વર્ણન આપણે શુક્રવારે કર્યું છે. એટલે અહીં કહે છે 10 પાપ જે થયેલા છે ને એમાંથી જો મુક્ત થવાનું હોય તો યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો, યજ્ઞ કરી અને માણસે જમવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. યજ્ઞ કરવાનો એટલે શું કરવાનું? તો કે પંચમહાભૂતો જે છે ને એ પંચમહાભૂતોને આપણે યાદ કરી લેવા જોઈએ. એમ કે રોજ પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને પ્રસાદી રૂપે રહેલું અન્ન જમનાર સજ્જનો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. જમતી વખતે, સૂતી વખતે, ઉઠતી વખતે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરી અને જો પ્રત્યેક કર્મ જો કરવામાં આવે તો એ કર્મ કરેલું જે છે એનું પાપ લાગતું નથી. એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કહે છે. તેથી પરંતુ જેઓ પોતાની માટે જ રાંધે છે તે પાપીઓ પાપ જને ભોગવે છે. એમ ગીતાકાર 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને સમજાવે. પોતાના જ માટે, હું જે કાંઈ સમાજમાંથી કમાઈને જે લાવું ને એ મારા જ માટે છે. મારે બીજાને કોઈને આપવાનું, રાંધવાનું હશે, કૃતિ કરવાની હશે, કંઈ પણ હશે ને તો એ મારા માટે છે. આવો વિચાર કરી અને સમાજમાં જે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ પોતે પાપ જ ભોગવે છે. આવું ભગવાનને 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે. આપણે ભોજન કરવા બેસીએ ત્યારે આ શ્લોક આપણે બોલવાનો છે. જમતી વખતે આપણે સવારે જમીએ, બપોરે જમીએ, સાંજે જમીએ, જે વખતે આપણે જમતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે આ શ્લોક બોલવાનો. કયો? યજ્ઞશિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મકારણાત. પ્રત્યેક માણસે ભગવાન પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે જમતી વખતે ભગવાનને યાદ કરી અને ભોજન લેવું જોઈએ. સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. કયા સર્વ પાપ? અહીં સર્વ પાપ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે એ પચંત્યાત્મ કારણાત, જે યજ્ઞ શિષ્ટ એટલે કે યજ્ઞ કરીને જમનાર જે વ્યક્તિ છે એના દરેક પ્રકારના પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. કયા પાપો? તો અહીં કહે છે સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો કયા સર્વ પાપ? તો કે કાયાથી, વાણીથી અને મનથી. 3 પ્રકારે માણસના જીવનની અંદર પાપ ઘૂસી જાય. કાં તો વાણીથી થાય, કાં તો શરીરથી થાય અને કાં તો મનથી થાય. મન, વાણી અને શરીર, આ પાપને ઘૂસવા માટેના 3 સ્થાનો છે. એ 3 સ્થાનોની અંદર 10 પ્રકારના પાપ ઘણીવાર જાણતા અજાણતા માણસની અંદર થઈ જાય છે. તો આ પાપને ધોવા માટે શું કરવાનું? ત્યારે ભગવાન 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કહે છે
કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુષ્યંતે સર્વ કિલ્બિશે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણ. 3 પ્રકારના પાપ જે માણસ કરે છે જાણતા અજાણતા, એને ધોવાના હોય તો માણસે પ્રભુને યાદ કરી અને ભગવાન શું કહે અહીંયા ખોરાક લેવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. કાયાથી વાણીથી અને મનથી જે પાપો હોય તેનાથી માણસ મુક્ત થઈ જશે એવું ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધું છે. દીધા વિના પોતાની મેળે લઈ લેવું. આ 10 પાપો જે છે કેવા, 10 પાપમાંથી જો મુક્તિ લેવાની હોય ને તો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહેતો 10 પાપ કયા, તો એને પણ આપણે નજર નાખી લઈએ. પહેલી વાત છે કે દીધા વિના કીધા વિના પોતાની મેળે કોઈની વસ્તુ ઉપાડી લે. કોઈને પૈસા, કોઈના ખેતરમાં ગયા, સરસ મજાના સીભડા હોય કે વૈશ્રામ ભુવાની વાડીના રીંગણા હોય, પૈસા વિના લઈ લેવું ને એ પણ એક પાપ છે. એટલે કહે છે કે દીધા વિના કીધા વિના પોતાની મેળે લઈ લેવું એટલે ચોરી કરવી એ પાપ છે. આ પાપને ધોવાનું હોય તો યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો રોજ માણસે કરવું જોઈએ. બીજી વાત છે વિધિ વગરની હિંસા કરવી એ પણ પાપ છે. વિધિ વગરની હિંસા કરવી, જરૂરિયાત ન હોય અને માણસ જો એને કાપી નાખે, દાખલા તરીકે વૃક્ષ છે, આપણે જરૂરિયાત નથી, બરોબર ઊભું બરોબર ઘણું બધું કામ કરે છે, ઓક્સિજન આપે, સાયડો આપે, ફળ ફૂલ આપે, પણ જરૂરિયાત વગર જો ઢીબી નાખીને જરૂરિયાત વગર તો એને પાપ લાગે છે એમ કે છે. ત્રીજી વાત છે પરસ્ત્રી ગમન કરવું, આ પણ એક પાપ છે. આ 3 પાપ કાયાથી થાય છે. કેવા? કાયા એટલે શરીરથી થતા રહેલા 3 પાપ છે. પહેલું પાપ છે કીધા વગર લઈ લેવું. બીજું પાપ છે હિંસાની જરૂર ન હોય અને હિંસા કરી નાખવી. અને ત્રીજું પાપ છે સ્ત્રી ગમન, પરસ્ત્રી ગમન. આ 3 શરીરથી એટલે કે કાયાથી થતા રહેલા આ 3 પાપ છે. એ 3 પાપમાંથી જો મુક્ત થવાનું હોય તો એ પચંત્યાત્મ કારણાત આમ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કીધું. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે મનુષ્ય રોજ આ પંચમહાભૂત યજ્ઞો કરીને જમે છે તેના બધા જ પાપોથી તે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કાયાના 3 પાપ, મનથી થતા રહેલા પાપો અને પછી વાણી. હા, યાદ રાખજો, વાણી, મન અને કાયા, 3થી આ 10 પાપો થાય છે. એમાં પ્રથમ જે 3 પાપ છે ને એ કાયાથી થાય છે. કાયાથી આ 3 પાપો થાય છે. બીજી વાત કરડું બોલવું. કેવું? જરૂર વગરનું કરડું બોલવું, અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી, સંબંધ વગરનો બકવાસ કરવો. આ 4 વાણીના પાપ છે. કેવા? વાણીના પાપ 4 કીધા અને કાયાના પાપ 3 કીધા. એટલે કરડું બોલવું, અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી, સંબંધ વગરનો બકવાસ કરવો, આ 4 વાણીથી થતા રહેલા પાપ છે. આ 4 પાપ જો ધોવાના હોય તો યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિશે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા. શું છે? યજ્ઞ શિષ્ટ કરી, યજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞની અંદર આ પંચ મહાભૂતોને આહુતિ આપીને જે ભોજન કરવાની શરૂઆત કરે છે એના 4 પ્રકારના જે થતા રહેલા પાપ છે મનથી, એ ધોવાઈ જાય છે. ત્રીજી વાર મનથી બીજાના દ્રવ્યની આશા રાખવી. મનથી બીજાના દ્રવ્યની આશા રાખવી, અનિષ્ટ વિચારવું અને ખોટો આગ્રહ રાખવો, આ 3 મનના પાપો છે. કાયાથી થાય, પછી મનથી થાય અને પછી વાણીથી. આમ 10 પ્રકારના જે પાપો છે એ આપણા શાસ્ત્રની મનુ મહારાજે મનુસ્મૃતિમાં લખી રાખ્યા છે. ભગવાન પણ આ જ ગીતાની અંદર આ જ વાત આપને સમજાવે છે. માનવે રોજ મન, બુદ્ધિ, શરીર અને આત્માને સ્નાન કરાવવું જોઈએ. 4 સ્નાન રોજ માણસે કરવા જોઈએ. સવારે આપણે જ્યારે 4, 5 કે 6 વાગે પથારીમાંથી ઉઠીને ત્યારે 4 પ્રકારના સ્નાન માણસે રોજ કરવા જોઈએ. ક્યાં? મનથી કરવાનું, બુદ્ધિથી કરવાનું, શરીરથી કરવાનું અને આત્માથી કરવાનું. આ 4 પ્રકારના જે સ્નાન છે ને એ સ્નાન માણસે રોજ કરવા જોઈએ. પહેલું સ્નાન છે શરીરનું. શરીરનું સ્નાન કરવા માટે બાથરૂમમાં આપણે પાણીથી જે સ્નાન કરીએ છીએ ને એ શરીરનું સ્નાન છે. તેથી શરીરનું પણ સ્નાન કરવું જોઈએ. બીજી વાત છે મનનું સ્નાન. ભક્તિથી થાય છે.
બુદ્ધિનું સ્થાન સ્વાધ્યાયથી થાય છે, શરીરનું સ્થાન પાણીથી થાય છે અને આત્માનું સ્થાન થાય. 4 પ્રકારના સ્નાન માણસે રોજ કરવા જોઈએ. મન, બુદ્ધિ, પછી મન, બુદ્ધિ, આત્મા અને શરીર. બરોબર. આ 4 પ્રકારના જે સ્નાન છે ને એ માણસે રોજ કરવા જોઈએ. તેથી યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો, યજ્ઞથી વધેલું જમનારા સત્પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય. જાણતા અજાણતા કરેલા જે પાપો છે ને એ ભગવાનને આવી રીતનું કૃતજ્ઞતાપૂર્વક યાદ કરી પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરી અને જે મનુષ્ય જમે છે એ સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. પરંતુ જે પાપીઓ પોતાના કારણે જ રાંધે છે તેઓ પાપ જ ખાય છે. આ 2 વાતો ભગવાને આજે આ શ્લોકમાં આપણે સમજાવવાની છે. ભગવાનને યાદ કરી યજ્ઞ શિષ્ટા એટલે પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરી અને જે ભોજન કરે છે, સ્નાન કરે છે, ઊંઘે છે, જે કાંઈ ક્રિયાઓ કરતા હોય એ ક્રિયા કરતી વખતે આ ભગવાનને યાદ કરીને જે કરે છે એના સર્વ પાપ ખલાસ થઈ જાય, મુક્ત થઈ છે પાપોમાંથી. અને જે આ કરતો નથી ને તે પાપ જ ભોગવે છે એમ ભગવાને સ્પષ્ટ આ શ્લોકમાં કીધું છે. કેટલીક વાર આપણે સહજ રીતે જમવાના સમયે બોલાઈએ છીએ, ચાલો આપણે પહેલાં પેટ પૂજા કરી લઈએ. આપણે ખેતરમાં કામ કરતા હોય, ઓફિસમાં કામ કરતા હોય, બરાબર ને, ઘણું બધું કામ કરતાં કરતાં સવારથી શરૂઆત કરી હોય અને પછી એમ થાય કે ભાતે આવી ગયું છે, અડધી કલાકથી આંબા હેઠે રાખી અને બેઠા છે, તો હાલો હવે આપણે પેટ પૂજા. અહીં સહજ રીતે આ વાત આપણાથી બોલાઈ જાય. શું કહે છે? હાલો ભાઈ કામ તો થવાનું છે પણ પહેલાં પેટ પૂજા કરી લ્યો. આ શું બતાવે છે? શબ્દ તો અહીંયા ઘણીવાર કહેવતો પણ ઘણી બધી છે, શબ્દ પણ અહીં સરસ વાપરવામાં આવ્યો છે. તો કેટલીક વાર આપણે સહજ રીતે જમવાના સમયે બોલાઈ જાય છે કે ચાલો આપણે પેટ પૂજા કરી લઈએ. પૂજા શબ્દ ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે. પૂજા શબ્દ કોની સાથે જોડાયેલો છે? ભગવાન. કેવી રીતે? તો કે હમણાં શ્રાવણ મહિનો ગયો કે નહીં, તો શ્રાવણ મહિનામાં આપણે બધા ઘણા બધા લોકો ઘણી રીતે ભગવાન શિવજીની પૂજા કરવા માટે જાય કે નહીં? ગર્ભદ્વારમાં જાય, સરસ મજાનો સ્વચ્છ પાણીનો લોટો ભરી જાય, ભગવાન ઉપર અભિષેક કરે, બીલીપત્ર ચડાવે. એ શું છે? ભગવાનની પૂજા છે ને. એટલે પૂજા શબ્દ કોની સાથે જોડાયેલો છે? તો કે ભગવાનની સાથે. પૂજા એ ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે. અહીંયા શબ્દ વાપરે છે કે ચાલો આપણે પેટ પૂજા કરી લઈએ. એટલે કે પેટ પૂજા કરી લે, એટલે કે પૂજા શબ્દ ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે. પેટ એટલે શરીર, શરીરમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. આ શબ્દ આપણા પૂર્વજોએ બરોબર ને સારી રીતે સમજીને વાપરેલો. હાલો કામ બધાય મૂકો ભાઈ, પેટ પૂજા આપણે કરી લઈ. પેટ પૂજા, પૂજા આવે એટલે ત્યાં ભગવાનની જ વાત હોય. પૂજા ભગવાનની જ થાય. કોની? મહાપુરુષની થાય, સંતોની થાય, ભગવાનની પૂજા થાય, બીજા કોઈની થાય નહીં. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે ચાલો આપણે પેટ પૂજા કરીએ. એટલે પૂજા શબ્દ ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે. તેથી ભગવાન સાથે જોડાયેલો જે શબ્દ છે, બરાબર, તો એને અહીંયા આપણે પૂજા તરીકે કહીએ છીએ. ભગવાન અંદર બેઠા હોય તો તેની પૂજા કરતાં પહેલાં વાતાવરણની શુદ્ધતા હોવી જોઈએ. આપણે જો ભગવાનની પૂજા કરવા માટે ગર્ભદ્વારમાં જાય ભગવાન શિવજીના મંદિરમાં, ત્યારે આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ કે નહીં? શુદ્ધ હોવું જોઈએ, પવિત્ર હોવું જોઈએ, ક્યાંય ગંદકી હોવી જોઈએ નહીં. એમ આપણે આસન નાખીને બપોરે, સાંજે કે સવારે જ્યારે જમવા બેસીને ત્યારે જમતી વખતે આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. પહેલી વાત આ. શા માટે? તો કે હું ભગવાનને જમાડી રહ્યો છું. શા માટે? તો કે ભગવાન અંદર બે. હું જ બોલ્યો કે હાલો પેટ પૂજા કરી લે. ભગવાનની પૂજા જો કરવાની હોય તો શરીરને શુદ્ધ અને સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. ભગવાન અંદર બેઠા હોય તો તેની પૂજા કરતાં પહેલાં વાતાવરણની શુદ્ધતા, પવિત્રતા તેમજ શરીરની શુદ્ધતા અને પવિત્રતા એટલી જરૂર છે. માટે જમતા પહેલાં હાથ પગ ધોઈ પ્રસન્ન ચિત્તે માણસે જમવા માટે બેસવું જોઈએ. યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો, પહેલો શ્લોક જમતી વખતે આપણે જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે ત્રિકાળ સંધ્યાનો પ્રથમ શ્લોક 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકને આપણે યાદ કરીશું. શા માટે? તો કે હવે હું ભગવાનની પૂજા કરવા માટે બેઠો, કોઠાર ભરવા માટે બેઠો નથી. કોઠાર ભરવો હોય એ નો યાદ કરે તો હાલે. કૂતરો હોય અથવા આપણા બળદ હોય, એને કોઈ ઘાસ નીરો કે કૂતરાને રોટલી આપો તો એને કાંઈ યાદ કરવાની જરૂર ખરી?
કે નાના હે ભગવાન યજ્ઞ શિષ્ટા સિના સંતો મુસી એમ બોલે? બળદને ભૂખ લાગેલી છે, નિરણ લઈ અને આપણે ભલે એને નાખવા જતા હોય ને તોય ઝપટ મારે દૂરથી મારીને ખાવા માંડે કે નહીં. હવે એને ખબર નથી કે આ માલિક કેટલી મહેનતથી આ ખડ એટલું વાઢીને આવ્યો છે. એને યાદ કરવાની જરૂર કોને? જેને ભગવાને મનુષ્ય બનાવ્યા છે તેને જ યાદ કરવાની જરૂર છે. પશુ પક્ષી યાદ કરતા નથી. તેથી કે છે ભોજન માટેનું આસન અને વાસણ પણ સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. હું જે પાત્રની અંદર જે ભોજન કરું છું ને એ સ્વચ્છ અને શુદ્ધ હોવો જોઈએ. આપણી થાળીમાં બધું પીરસાઈ જાય પછી જ ભગવાનને યાદ કરીને જમીએ તો પાપમાંથી આપણે બધા મુક્ત થઈ જાય છે. એમ ભગવાનનું હળવી રીતે સાદી ભાષામાં જો કહેવાનું હોય ને તો ભગવાન અત્યારે આ શ્લોકની અંદર આ વાત આપણે સમજાવે છે કે જમતી વખતે હાથ પગ ધોવાના, જમતી વખતે આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, આસન પણ મારું બહુ સરસ રીતે આવી રીતનું શુદ્ધ અને સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. જમવા બેસીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાની શી જરૂર? આપણને ભગવાનની કૃપાથી જ અન્ન મળે છે. આ સત્ય ઘટના છે, બરાબર ને? ભગવાનની કૃપાથી જ આપણને બધાને જે અન્ન મળે ને એ ભગવાનની કૃપા વગર શક્ય નથી. તેથી અન્ન લેતી વખતે, ભોજન કરતી વખતે 2 મિનિટ પણ ભગવાનને માણસે યાદ કરવા જોઈએ. જમવા બેસીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાની શી જરૂર? આપણને ભગવાનની કૃપાથી જ અન્ન મળે છે. આ સત્ય વાત છે કે નહીં? ભગવાનની કૃપાથી જ આપને અન્ન મળે છે. થાળી ઉપર બેઠા જમવાની હજી શરૂઆત કરી અને કોઈનો ટ્રંકો લાવે કે ભાઈ તમારો દીકરો અહીંયા પૂનાની અંદર જે ભણે છે ને એ સ્કૂલે જતો હતો અને ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું છે અને અહીંયા તમારા દીકરાને દાખલ કરેલો. એ જમવાનો હજી કોળિયો લીધો નથી તો એ જમવાનું રહી જાય કે નહીં? જમવાનું રહી જાય એક બાજુ અને માણસ પૂના જવાની તૈયારી કરે કે નહીં? તો ભગવાનની કૃપાથી આપણને જે અન્ન મળ્યું છે તે અને આપણે જે મળેલું અન્ન થાળીમાં આવેલું છે તે અને થાળીમાં આવેલું જે અન્ન છે એ આપણે જે જમીએ છીએ ને એમાં ભગવાનની જ કૃપા છે. ભગવાનની કૃપા હોય તો થાળીની અંદર બધા જ પ્રકારના પદાર્થો પીરસેલા હોય તો પણ માણસ જમી શકતો નથી. એટલે આ ભગવાનની કૃપા વગર શક્ય નથી. બીજું, રાંધનાર કે ઉગાડનાર કોઈ પણ હોય તે પણ ભગવાનની કૃપા જ હોય છે. શું કહેવાય? અન્ન માટે પૈસા બહારથી લાવનાર, પછી અહીં કહે છે જેણે ઉગાડ્યું છે ખેતરમાં તે અને રાંધીને જે ખવડાવે છે. 3ની વાત કરી છે કે ખેતરની અંદર જે અન્ન ઉગાડે છે તે અને લાવનાર છે તે અને રાંધનાર જે છે તે એ 3નું જીવન કેવી રીતનું હોવું જોઈએ ને એ ભગવાન અહીં સમજાવે છે, બરાબર? એનું 3નું જીવન બહુ જ પવિત્ર હોવું જોઈએ. તેથી રાંધનાર કે ઉગાડનાર કોઈ પણ હોય તે પણ ભગવાનની જ કૃપા છે. જેમને જન્મ આપે છે તે જ તેના પોષણની ચિંતા કરતો રહે છે. તેથી કૃતજ્ઞતાથી ભગવાનને યાદ કરી લેવા જોઈએ. જેની કૃપાથી હું આ જગતમાં આવ્યો ત્યારે મારા માટે મારા માનસ સ્તરની અંદર ભગવાને દૂધની વ્યવસ્થા કરી અને ખબર હતી કે હજી તો આ એક વેતનું છે ને તાજું જન્મેલું છે એટલે એને ભારે ખોરાક એને હાલે નહીં. તેથી માનસ સ્તરની અંદર ભગવાને દૂધની વ્યવસ્થા કરી છે. હવે દૂધની વ્યવસ્થા કરી છે તો હવે અન્નની વ્યવસ્થા નહીં કરે? 100% કરશે જ. તે અહીં કહે છે કે ઉગાડનાર ગમે તે હોય, રાંધનાર ગમે તે હોય, લાવનાર ગમે તે હોય, પણ એ બધા જે લાવે છે એનો અર્થ એવો થયો કે ભગવાનની કૃપા વગર 3માંથી એકેય આ કરી શકતા નથી. જેણે દાંત આપ્યા છે તેને દાણા આપ્યા છે. શરીરમાં જુવાર કે ઘઉંનો રોટલો નાખો કે પછી બીજા પદાર્થો નાખો તો એનું લોહી તો કેવું લાલ જ બને છે. બધાનું લોહી કેવું બને? સફેદ પદાર્થો નાખો, કાળો નાખો, પીળો નાખો, બરાબર ને? કારણ કે તલ કાળા હોય ને એની આપણે શું કહેવાય હાની બનાવીને ખાઈ કે કાળા જ હોય ને. સફેદ દૂધ પીએ આપણે, બરાબર? પછી આપણે ઘણા લીલા પદાર્થો પણ ખાઈ. લીલો ખાઓ, કાળો ખાઓ કે સફેદ ખાઓ, કોઈ પણ પદાર્થ શરીરમાં આપણે જ્યારે નાખીએ છીએ અને આપણું પેટ જ્યારે ભરાઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન બધી જ રીતે સફેદ હોય, કાળું હોય કે પીળું હોય એ બધાને વલોવી એક જ પ્રકારનું દરેકના શરીરમાં લાલ લોહી બને છે. આ લાલ લોહી જે બનાવે છે એને રોજ
જમતી વખતે યાદ કરી લેવા. એ અહીંયા આપણે સમજાવે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુષ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે ભુંજતે તે તગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણ. જે અન્ન ઉગાડનાર છે તે, જે અન્ન લાવનાર છે તે, અને અન્ન જે રાંધનાર છે તે, એ ત્રણે ત્રણ ભગવાનની કૃપાથી જ આ બધું પૂરી શકે છે. તેથી જેણે અન્ન ઉગાડ્યું, અન્નની અંદર જેણે દાણો પૂર્યા પછી સરસ મજાનું આવું ભરાવદાર દાણા જેણે તૈયાર કર્યા છે એ ભગવાનને રોજ માણસે યાદ કરી લેવા જોઈએ. તેથી કે છે જેણે દાંત આપ્યા છે તેણે જ દાણા આપ્યા છે. શરીરમાં જુવાર કે ઘઉંનો રોટલો નાખો કે બીજા કોઈ પદાર્થો નાખો તો લોહી લાલ જ બને છે. લોહી બનાવનાર ભગવાનને જમતા પહેલાં યાદ કરી લેવા. હું જે ખોરાક ખાઉં છું અને 360 ખાંડી 80 વર્ષની અંદર જે હોજરીમાં નાખું છું ને એ હોજરી કેટલી પાવરફુલ છે. 360 ખાંડી અનાજ આપણું 80 વર્ષની અંદર પચાવી કાઢે છે. પચાવી કાઢે છે એટલું જ નહીં, પણ એમાંથી બધો ગમે તેવો કાળો પીળો સફેદ પદાર્થ ખાઓ તો એમાંથી લાલ લોહી બનાવવાની ભગવાનની અસીમ જે કૃપા છે એ ભગવાનને રોજ જમતી વખતે યાદ કરી લેવા. ભગવાનને આટલા માટે યાદ કરવાના. તેથી આપણું ભાવગીત છે ને, ઉઠાડે સુવાડે તારું ખાધું પચાવે મશગુલ બનીને તુજમાં મસ્તી ઓલાવે બનવા કૃતજ્ઞ એનો સૈનિક થઈ જાજે કરવાને કામ એના દોડી દોડી જાજે. આટલા માટે ઉઠાડે સુવાડે તારું ખાધું પચાવે મશગુલ બનીને તુજમાં મસ્તી ઓલાવે બનવા કૃતજ્ઞ એટલે કરેલો પ્રેમ અને કરેલું કામ જેણે મારા માટે કર્યું છે એને મારે રોજ યાદ કરી લેવો જોઈએ. એટલે એ ભગવાન થયો. મારા કીધા વગર ભગવાન મારા ઉપર પ્રેમ કરે છે અને કીધા વગર મારું ખાધેલું પચાવે છે. તો પચામ્યાનામ ચતુર્વિધમ જે ભગવાને ગીતામાં કીધું છે એવા ભગવાનને માણસે રોજ યાદ કરી લેવા જોઈએ. યજ્ઞથી પુષ્ટ થયેલા, યજ્ઞથી પૂજાયેલા અને યજ્ઞથી વૃદ્ધિ પામેલા મનુષ્ય મધ્યલોકમાં હોવાના કારણે ઉપરના અને નીચેના બધા લોકોમાં રહેનારા પ્રાણીઓને પુષ્ટ કરી શકે છે. દેવ અને પતિત માનવ મનુષ્યનું બે કામ. દેવોને પણ સારી રીતે યજ્ઞ કરીને આવી રીતના પુષ્ટ કરી શકે છે, એમ એના કરતાં જે નીચેનો જે વર્ગ છે, બરાબર ને, તો એને પણ સંભાળવાનો પ્રયત્ન વચ્ચેનો મનુષ્ય કરતો રહેલો છે. એક બાજુ છે દેવ અને બીજું એટલે કે શૈલી યોની છે પશુઓની, અને વચ્ચે માણસ આવ્યો છે. પેલો દેવ, પછી મનુષ્ય અને પછી પશુ. એટલે પશુ અને દેવ એ બંનેની વચ્ચે મનુષ્ય છે. તેથી બંનેને સંભાળવાનું કામ મનુષ્યની જવાબદારીમાં આવી જાય છે. બરાબર. અહીંયા નાના નાના જે પશુ પક્ષીઓ છે એને દાણાની રોટલાની નિરણની વ્યવસ્થા જે કરવી ને એ મનુષ્યની ફરજની અંદર આવી જાય છે. જે દેવોએ મને શક્તિ આપી છે ને એ શક્તિ આપનાર દેવોને મારે રોજ યજ્ઞ શિષ્ટા કરીને મારે રોજ એને યાદ કરવા. બંનેની જવાબદારી મનુષ્યની વચ્ચેના માણસની આવી જાય છે. એમ આ કહે છે બધાનું હિત કરવા માટે જ મનુષ્યોને મધ્ય લોકની અંદર વસાયો છે. તેથી મનુષ્ય કલ્યાણનો અધિકારી છે. મનુષ્ય એક જ એવું પ્રાણી છે કે જે કલ્યાણનો અધિકારી છે. 9મા શ્લોકમાં ભગવાને યજ્ઞને માટે કરવામાં આવનારા કર્મો બાંધવાવાળા બંધનોમાં કે દોષમાં નાખનારા થતા નથી એવું 9મી વાત એવું સમજાવીને યજ્ઞને માટે કર્મો કરવાની આજ્ઞા આપી. તે આજ્ઞાને બ્રહ્માજીના વચનો દ્વારા પુષ્ટ કરવામાં, બ્રહ્માજીના વચનો છે એના દ્વારા ભગવાને અહીંયા અર્જુનને પુષ્ટ કર્યો છે કે ભાઈ આ જે બ્રહ્માએ જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરીને ત્યારે એને જન્મતાની સાથે જ યજ્ઞની જે વાતો છે એ મનુષ્યની સાથે જ નિર્માણ કરેલી છે. આમ બ્રહ્માજીનું દ્રષ્ટાંત આપી અને આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાને સરસ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બીજું વાત કે 9મા શ્લોકમાં કહેલા પોતાના વચનો સાથે એક વાક્યતા કરતા રહીને 13મા શ્લોકમાં યજ્ઞ એટલે કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં અને ન કરવામાં ફળનું સ્પષ્ટ વિવેચન આ શ્લોકની અંદર કરવામાં
આવ્યું છે, જો તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કરી અને યજ્ઞ શિષ્ટા કરીશ તો એનું ફળ કેવી રીતનું મળશે એ પણ સમજાવ્યું છે, અને નહીં કરીને બરોબર ને તો પણ એનું શું કહેવાય ખરાબ પ્રકારનું જે ફળ છે ને આ બે વાતો આ શ્લોકમાં સમજાવી છે. તેથી યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે ભુંજતે તે તગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણા. યજ્ઞમાંથી વધેલા અન્નને આરોગનારા શ્રેષ્ઠ પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને જે પાપીઓ પોતાના શરીરના પોષણ માટે જ અન્ન રાંધે છે અને બીજાનો ક્યારેય વિચાર જે કરતો નથી ને એ પાપ જ ખાય, એ પચંત્યાત્મ. બહુ સરસ રીતે હું લખ્યું તે ત્વગમ પાપા. એ ભોજન જમતો નથી, અન્ન જમતો નથી, પ્રસાદ જમતો નથી, પણ પાપને જ ખાય છે. આવું સ્પષ્ટ ભગવાન 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકની અંદર બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. રોજ પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને પ્રસાદી રૂપે રહેલું અન્ન જમનાર સજ્જનોનો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય. પહેલું ભગવાને આ શ્લોકમાં 2 વાતો સમજાવવાની છે કે પંચમહાભૂત એટલે પંચમહાભૂત જે 5 યજ્ઞ આપણે જે રોજ કરી છે ને, પેલો બ્રહ્મ યજ્ઞ છે, દેવ યજ્ઞ છે, પછી મનુષ્ય યજ્ઞ છે, પછી પિતૃ યજ્ઞ છે, અને પશુ સૃષ્ટિ માટેનો એક યજ્ઞ કોને? હા, ભૂત યજ્ઞ. આ પંચમહાભૂત યજ્ઞ જે રોજ કરે છે ને એનું વર્ણન પહેલી લીટીમાં ભગવાને કર્યું. શું કીધું? કે રોજ પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને પ્રસાદી રૂપે રહેલું અન્ન જમનાર સજ્જનો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય. ભગવાનને યાદ કરીને કોઈ પણ ક્રિયા કરે, સુવાની હોય, બેસવાની, ઉઠવાની હોય કે જમવાની હોય, કોઈ પણ ક્રિયા કરતી વખતે પ્રભુને યાદ કરી અને જો જમવાની જો શરૂઆત કરે ને તો એમ કહેશે કે દરેક પાપથી તે મુક્ત થઈ જાય છે. પહેલી વાત આ કીધી. પરંતુ જેઓ પોતાની જ માટે રાંધે છે તે પાપીઓ પાપ જ ભોગે છે. એમ ગીતાકાર 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં આ 2 વિચારધારા આપણને સમજાવે છે. આપણે એમાંથી કઈ ઉપાડવી એ વિચાર આપણે કરો. ભગવાને તો આ મૂકી દીધું કે પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને રોજ જમે છે એના સર્વ પાપમાંથી હું એને મુક્ત કરી દઉં છું, પણ પોતાના જ માટે રાંધે છે, બીજાનો વિચાર કે બીજાના કલ્યાણની જે વિચાર જ કરતો નથી અને એના જ માટે પોતાના માટે રાંધીને ખાય છે એ પાપ ખાય છે. એટલે માણસે વિચાર કરવાનો છે કે આમાંથી કઈ 2 વાત. ભગવાને દબાણ કર્યું નથી કે તારે યજ્ઞ શિષ્ટા કરીને જમવું પડશે જો સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ લેવાની હોય તો. આવું ભગવાન બોલ્યા. ભગવાને 2 વાતો એની સામે રાખી દીધી કે આ 2 વાતો છે એમાંથી તારા બુદ્ધિમાં તને કરવા જેવી લાગતી હોય તો કઈને ઉપાડ. આમ કરીને ભગવાને 2 વાતો મૂકી. કઈ 2 વાત? એક તો યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો કરીને જે પ્રસાદ ભોજન લે છે ને એ ભોજન પ્રસાદ બની જાય છે, અને એ પ્રસાદ જ્યારે આરોગ્ય છે ત્યારે દરેક પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. દરેક પાપ એટલે મનથી થયેલા પાપો હોય, વાણીથી થયેલા પાપો હોય અને કાયાથી થયેલા 10 પ્રકારના જે પાપો છે ને એમાંથી મુક્ત થવા માટે રોજ ભગવાનને જમતી વખતે 2 મિનિટ યાદ કરી, ધ્યાન ધરી. જે ભગવાને મને ઉગાડનાર ભગવાન છે, લાવનાર ભગવાન છે, રાંધનાર પણ ભગવાન છે. આ 3 પ્રક્રિયાઓ જે કરે છે ને એ ભગવાનની કૃપા વગર થતી નથી. નહીં તો લાવનાર જે છે ને એ ખેતર જ જાય. કેમ બાપા આવ્યા નહીં? સાંજ પડી ગઈ, રાતના 8:30 થઈ ગયા, 7 વાગે દરરોજ આવતા રહેતા, આજ આવ્યા નહીં. જાય છે તો બાપાને એટેક આવ્યો. એટલે લાવનાર પણ ભગવાન જ છે. એ જ્યાં સુધી અંદર બેઠો છે ત્યાં સુધી બધું જ અન્ન ઘર સુધી આપણે આવે છે. ઘરે આવ્યા પછી ખાલી પડ્યું રહે તો હાલે નહીં. રાંધવાવાળો પણ જોઈ કે ન જોઈ? એટલે ઉગાડનાર એટલે ભગવાન, લાવનાર એટલે મનુષ્ય, અને રાંધનાર એટલે આપણી ગૃહિણી. કેવું? આ ત્રણેય જ્યારે ત્રણેયનું ચક્કર બરોબર જ્યારે હાલે ને ત્યારે માણસ શાંતિથી ખોરાક ખાઈ શકે છે. નકર ખોરાક ખાઈ શકે. આ સાયકલ બરોબર હાલવી જોઈએ, અને એ હાલવા માટે આ શ્લોક ભગવાને સમજાવ્યું છે. બીજી વાત છે, આપણે ભોજન કરવા બેસીએ એટલે કે આપણે ભોજન કરવા બેસીએ ત્યારે આ શ્લોક આપણે રોજ બોલીએ છીએ. બોલીએ ને? રોજ ન બોલતા હોય તો આજે આ 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાને ગીતામાં કીધું છે, ન બોલતા હોય તો આજથી આપણે બોલવાની શરૂઆત
કરી કે ભગવાન અત્યાર સુધી તો ભલે માથા પસાડ્યા વડલા હેઠે પણ અમે નહીં બોલી એટલે નહીં જ બોલી તારે થાય ઈ પણ હવે ગીતામાં ભગવાને સ્પષ્ટ આ 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાને આટલી બધી સ્પષ્ટતા યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો માટે કરેલી છે. તેથી રોજ આપણે જમતી વખતે, રોજ આપણે ઉઠતી વખતે અને રોજ આપણે સૂતી વખતે ભગવાનને રોજ આપણે યાદ કરી લેવા જોઈએ. બીજી વાત, રોજ પંચમહાભૂત યજ્ઞ કરીને પ્રસાદી રૂપે રહેલું અન્ન જમનાર સજ્જનો સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે. આપણે ભોજન કરવા બેસીએ ત્યારે આ શ્લોક બોલવામાં આવે છે. સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. કયા સર્વ પાપ? તો કાયાથી, વાણીથી અને મનથી જે પાપો જાણતા અજાણતા થઈ જશે તે પ્રભુને યાદ કરવાથી માણસ એ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તેથી ગીતાકાર આપણે આ વાતો આપણે સમજાવે છે કે માણસે રોજ કરવાથી શું થાય કે ભગવાનને યાદ કરવાથી આપણા બધા જ પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. પછી આગળ કહે છે યજ્ઞ કર્યા બાદ ભોજન પ્રસાદ બની જાય છે. આ 5 યજ્ઞો પ્રમાણે યાદ કરવા. પેલો ઋષિ યજ્ઞ, દેવ યજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, મનુષ્ય યજ્ઞ અને ભૂત યજ્ઞ. આ પંચમહાભૂત યજ્ઞ રોજ માણસે કરી લેવા જોઈએ. ઋષિ યજ્ઞ એટલે બ્રહ્મ યજ્ઞ પણ કહે છે. ઋષિઓએ પોતાના હાડકાનું ખાતર, લોહીનું ટીપે ટીપું વાપરી આપણા જીવન માટે આખો જીવવા માટેનો સમાજ આખો એને ઊભો કર્યો. તેથી જમતી વખતે આવા મહાન ઋષિઓને પણ યાદ કરી લેવા જોઈએ. બીજો છે દેવયજ્ઞ. દેવોએ પોતાના પુરુષાર્થથી સમાજમાં તેજસ્વીતા નિર્માણ કરી છે. તેથી દેવોનું પણ સ્મરણ કરી લેવું જોઈએ. ત્રીજી વાત છે પિતૃયજ્ઞ. મારા કુળની, મારા કુટુંબની પરંપરા, મારા પિતા અથવા મારા દાદા જે ગયા છે એના સંસ્કારો જે છે એનું સિંચન કરીને આગળ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે એને પિતૃયજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. પછી મનુષ્ય યજ્ઞ. માણસને માણસની પાસે લઈ જવો. માણસથી, ભગવાનથી વિખૂટો પડેલો જે માણસ છે એને પાછો પ્રભુ તરફ લઈ જાઓ એને મનુષ્ય યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. 5મો છે ભૂત યજ્ઞ. મનુષ્ય સિવાયના અન્ય પશુ પક્ષીને જમતા પહેલાં ભાગ કાઢીશું. એને શું કહેવાય? ભૂત યજ્ઞ. આપણે જમતા પહેલાં જૂના કાળમાં ગૌગ્રાસ કે શ્વાનનો ભાગ કાઢતા કે નહીં, તો એ શું બતાવે છે? એ અહીંયા અહીં કહે છે કે ભૂત યજ્ઞ છે. ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા. એક શબ્દ અહીં એ વાપરે. શું વાપરે? ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા. બીજી લીટીમાં કીધું ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા. જે મનુષ્યો સત્કર્મ કર્યા વગર ફક્ત પોતાના સ્વાર્થનો વિચાર કરીને જ ભોજન લેશે તેઓનું જીવન પાપમય બની જાય છે અને 10 પ્રકારના પાપો એને લાગે છે. તેથી રોજ પ્રભુને યાદ કરી લેવા જોઈએ. રોજ આપણે યાદ કરીએ. ભોજન માટે પૈસા કમાનાર, ભોજન લાવનાર અને ભોજન ખાનાર અને બનાવનાર બધાના હૃદયમાં યજ્ઞીય ભાવના હોવી. 3ની અંદર યજ્ઞીય ભાવના હોય તો આ સિદ્ધ થાય છે. જે અન્ન આપણે ખાઈએ છીએ તેની વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણા મન ઉપર ખૂબ જ અસર થાય છે. તેથી આપણે કહીએ ને આહાર એવો ઓડકાર. આપણે ઘણીવાર આપણે આ કહેવત પણ બોલી છે કે જેવો આહાર લીધો હોય એવો માણસને ઓડકાર આવે. તેથી આહાર લેતી વખતે પણ શાંતિથી માણસે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા રાખ્યા વગર, કોઈ પણનું આવી રીતનું ચિંતન કર્યા વગર શાંતિથી ભોજન લેવું જોઈએ. જે અન્ન આપણે ખાઈએ છીએ તેની વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણા મન ઉપર અસર થાય છે. દાખલા તરીકે ચોરને ત્યાં ભોજન. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર આ દ્રષ્ટાંત આપીને આપણે સમજાવે છે કે અન્નની માણસના શરીર ઉપર, મન ઉપર, ઇન્દ્રિયો ઉપર ખોરાકની અસર કેવી રીતે થાય છે એક વાર્તાના રૂપની અંદર દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આપને સમજાવે છે. આ શ્લોકની અંદર આ બરોબર વાત બેસતી છે. યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો. અન્ન છે એની અસર જે લાવનાર છે ને એ લાવનારની અસર અન્ન ઉપર પડે અને એ અન્ન જો ગમે તેવો સંત મહાપુરુષ ખાય ને તો એના ઉપર એ અસર થાય. એક સંત હતા, ખૂબ જ મહાન મોટા સંત. રોજ 1-2 ગામમાં જાય, રાત્રિ સભા કરે, લોકોને ભેગા કરે, સારી વાત એને સમજાવે.
કૃતજ્ઞતા સમજાવે, તેજસ્વી જીવન કેવી રીતનું હોવું જોઈએ, ધ્રુવ પ્રહલાદની વાર્તાઓ દ્વારા આ લોકોને ભેગા કરીને સંસ્કાર સિંચનનું કામ કરતા હતા. આ સંત એક ગામથી બીજે ગામ ફરતા હતા. બપોર પછી એક બીજા ગામની અંદર ગયા, સાંજ સુધી ગામની અંદર ફર્યા અને રાત્રે આવી સભા ભરી અને એ જ્ઞાનની વાતો, સંસ્કારની વાતો બધી કરી રહ્યા હતા. આમ કરતાં કરતાં સમયનું ભાન રહ્યું નહીં, 11, 11:30 થઈ ગયા. સંત કે હવે આ ગામથી બીજે ગામ હવે રાતના જવાય એવી શક્યતા નથી. એટલે ગામવાળાને પૂછ્યું કે ભાઈ મારે અહીંયા રાતવાસો જો કરવાનો હોય તો અહીંયા કોઈ એવા માણસ, એવા કોઈ ખોરડાઓ છે, એવું કોઈ ઘર છે કે જ્યાં હું શાંતિથી એક રાત્રિ રોકાવ. ઓલા બધાને એમ થયું ને કે આ સંતને ઘણા કાંઈ બધાએ હારા સાંભળવા આવે એવું તો હોય, ઘણાને એમ થાય કે આ સંતને આપણે બરોબર ઠેકાણે પહોંચાડી દઈએ. એવા જે ટીખલીખોર 2-5 જણા છોકરાઓ હતા ને, એણે કીધું મહારાજ અમારા ગામની અંદર ખૂબ સરસ મોટો એક ડેલો છે, ડેલાની અંદર 4 ભાઈઓ રહેશે અને ખૂબ ફેસિલિટી બધી છે ને, અમારા ગામમાં જે કાંઈ સંત પુરુષો ઋષિઓ જે આવે ને એ બધા એટલે ભળાવી જ દીધું. હકીકતે ત્યાં કોઈ જાતું એ કે ત્યાં બધા ઉતરે છે, તમે ત્યાં જો આ રાતવાસો કરો ને તો તમને મજા આવી જાય, બરાબર. એમ કરતાં કરતાં એને કીધું ક્યાં છે, તો કે સામે જો ડેલો દેખાય ને એટલે આ સંતો આ જે ટીખળકલ જે છોકરાઓ હતા ને કીધું એ પ્રમાણે ત્યાં ગયા, હાકળ ખખડાવી. ડેલીની અંદર 4-5 માણસો બેઠેલા હતા. જોયું તો એને લાગ્યું કે આ તો સંત જેવા માણસ છે, બરાબર ને. એટલે કોઈને આદર સત્કાર અત્યાર સુધી તો આપ્યો નથી, પણ હવે સંત જેવા મહાપુરુષ સામેથી હાલીને આવ્યા છે તો આવો બેસો એમ કરીને આસન આપ્યું, આમ છે તેમ છે બધું કર્યું. સાંજ તો થઈ ગઈ હતી, બરાબર, બહુ મોડું તો થઈ ગયું હતું. પછી કે હવે શું કરવાનું? એ કે ભાઈ મારે જમવાનું તો બધું બાકી રહી ગયું છે. તો કે હાલો અમે તો જમી લીધું છે, પણ તમારે જો અલગથી જમવાનું હોય તો સીધો સામગ્રી આપી દે. કે ના, તમારું જે કાંઈ ઘરની અંદર રાંધેલું છે અથવા થોડું ઘણું કંઈ બનાવવાનું છે ને તમે બનાવશો અને હું ખાઈ લઈશી. એમ કરીને જમવાનું તૈયાર કર્યું, જમવા બેઠા, થોડીક વાર વાતો કરી અને વાતો કર્યા પછી એક સરસ મજાનો રૂમ હતો ને એની અંદર સંતને આવી રીતનો ઉતારો કે મહારાજ તમે અહીંયા ઉતરો, બરાબર, તમે અહીંયા સરસ, તમને બધી રીતે ફેસિલિટી ખૂબ સારી હતી. ફોલ્ડિંગ પલંગ હતા, સરસ મજાનું ઓશીકું હતું, ગાદલું હતું, એકદમ અત્યારે ઓલા આવી ગયા ને હળવા એવા ગાદલા, એવા સરસ મજાના ગાદલા, ઘણું બધી વ્યવસ્થા હતી. સંત મહારાજ તો ભગવાનને યાદ કરીને પથારીમાં સૂતા રાતના 2 વાગે જાગી ગયા. 2 વાગે જાગ્યા એટલે એમ થયું કે હું ગામડે ફરું છું, ઝૂંપડે જાઉં છું, પણ આવી ગાદી મને હુવા માટે કોઈ દી મળી નથી, આવું ઓશીકું મને મળ્યું નથી, આવો સરસ પલંગ, કેટલું સરસ ઓશીકું, કેટલું સરસ ગાદલું. હવે આવા ગાદલા ઉપર તો હું ક્યારેય હૂતો, હવે શું કરવું? તો એણે વિચાર કર્યો કાંઈ વાંધો નહીં, પાછલા દરવાજો ખોલી અને હળવો એવો પલંગ હતો, ખંભે માર્યો, ગાદલું ને ઓશીકું લઈ અને આ સંતો નીકળી ગયા. એટલે 2 વાગ્યા નીકળ્યા, ધીમે હાલતા 4-5 ગાવનો અંતર એણે કાપી નાખ્યું. સવારે આ 4 વાગે ઉઠે છે બરાબર ને, તો કે આપણે હાલો મહારાજ હવે કદાચ ઉઠી ગયા હોય તો આપણે એને પાણીની જે કાંઈ ગરમ વ્યવસ્થા તો જાય તો મહારાજે નહીં ને ખાટલો નહીં ને ગાડલું નહીં. એ કે આ મહારાજ તો આપણું બધું લઈ ગયા. એ કે જાય કેટલા, એ ભલે નહીં મહારાજ હવે વજન ઉપાડીને હાલશે કેટલા, અમારી પાસે શક્તિ છે, બળ છે, બધું છે. એમ કરી અને 2-3 ભાઈઓ એમાં હતા ને, એ ભાઈઓ તો આવી રીતના દોડતા આવી રીતના એની પાછળ ગયા. હવે અહીંયા સંતને 2-5 કિલોમીટર કે ગાવ હાલ્યા પછી વિચાર આવ્યો કે હાલ મારી ભૂલ તો થઈ ગઈ કે હું કેવો સંત, કેટલા ગામમાં સારા ઉપદેશ આપું, ચોરી કરવી જોઈએ આમ, અને મેં પોતે જ ચોરી કરી કે હાળું હવે શું કરવાનું કે એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હવે મને પાછી ખબર પડી એટલે પાછું એને આપવા માટે જાવ એમ કરીને પાછા વળ્યા. કેવા સંત હતા ને એ પાછા વળ્યા. આજે આ લોકો હતા ને એને ગોતો ભેટો થઈ ગયો વચ્ચે. ભેટો થઈ ગયો એટલે પહેલાં સંતે વાત કરી કે તમે રાત્રે મને જે ભોજન કરાવ્યું હતું એ ભોજન કયું હતું, તમે કોણ છો બધા? કે હું તમારી ઘરે ઉતરો, તમારો પરિચય કોઈ લીધો નહીં, પણ તમે મને ભોજન, એ કે આમાં 4 ભાઈઓ છે ને બધાય અલગ પ્રકારની ચોરી કરીને આ બધું આખું જે અમારો જે ટણટણાટ છે ને અમારો આ બધું અમે જે બનાવ્યું ને એ કોઈની બધાની, કોઈની વાડીઓ હોય, કોઈના ઘર હોય, કોઈની તિજોરી હોય ને, આ આખો અમારો ડેલો છે ને આખો ચોરનો જ ડેલો છે.
તો કે તમે અન્ન મને રાત્રે જે ખવડાવ્યું એ અન્ન કયું? તો કે હા, મેઘા બાપાની વાડીએ ઈ કે ગઈ રાતે ગયા હતા અને સરસ મજાના ઢગલો એમને પડેલો હતો, 2 ગુણી એમાંથી ઘઉં લેવા અને એ લોટ અમે દેડ્યો હતો ને એ તમને ખવડાવ્યો. મહારાજ સમજી ગયા કે અન્ન, આ ચોર લોકોનું અન્ન મારા પેટમાં ગયું છે, નકર મને કોઈ દિવસ ચોરી કરવાનો વિચાર આવે નહીં. અને પછી આ સંત કહે છે કે ભાઈ તમે મને જે અન્ન ખવડાવ્યું ને એ બધું તમે જેમ કહો છો કે આ બધું ચોરીનું છે. ચોરીનું અન્ન ખાધેલું હોય તો એવા ગમે તેવા સંત મહાપુરુષ હોય ને, તેથી વિચારો જેને એવા આવે બદલી જાય આખા. નહીં તો એ બધે જ્ઞાન આપતા, ઉપદેશ આપતા, ચોરી ન કરવી જોઈએ, વણ જોતું સંઘરવું, આવું ઘણો બધો ઉપદેશ આપતા હતા. પણ ચોરના ઘરનું અન્ન પેટમાં ગયું એટલે બુદ્ધિ બગડી એટલે વિચાર બદલો, વિચાર બદલો એટલે એને ખરાબ કૃતિ કરવાનું મન થયું અને આ બધું ગાડલું ને આ બધો હળવો એવો પલંગ લઈને ઉપડ્યા. પણ એટલે કીધું કે વાત સાચી છે ભાઈ, આ તમારો પલંગ, આ તમારું ગાડલું ને ઓશીકું, મારે ભાઈ કાંઈ પણ મને આવો વિચાર કેમ આવ્યો? એટલે કહેવાનો હતો કે જેવું અન્ન તેવો ઓડકાર. તેથી અન્ન ખાતી વખતે, જમતી વખતે માણસે સુંદર, પવિત્ર અને દિવ્ય વિચારો કરવા જોઈએ. ગમે તેવું રાંધેલું, ગમે ત્યાંથી રાંધેલું અન્ન ખાવાનું આપણું શાસ્ત્ર ના પાડે છે. રોડ ઉપર આપણે હાલતા હોય ને એમાં કૂતરાની નજર પડતી હોય ને, ગરીબોની નજર પડતી હોય ને, ઘણાની નજર પડતી હોય અને એ ભોજન જો આપણા પેટમાં જાય તો આપણે પણ એવા વિચારો આવે છે. તેથી અહીં કહે છે કે અંદર બેઠેલા ભગવાનને જમાડવાના છે. એટલે કે ભોજન એ ફક્ત ઉદરભરણ માટે નથી પણ યજ્ઞ કર્મ માટે છે. બધા યજ્ઞોના સ્વામી અને ભોગતા ભગવાન પોતે છે. ભોગવનાર કોણ છે? ભગવાન છે. અહમ હિ સર્વ યજ્ઞનામ ભોગતામ ચ પ્રભુ રેવ છ. યજ્ઞને કારણે ભગવાન સંતુષ્ટ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ કર્મને વ્યાપક રૂપ આપી અને આ શ્લોક આપણને સમજાવે છે. 9મા શ્લોકથી અહીંયા યજ્ઞની શરૂઆત થઈ છે. 16મા શ્લોક સુધી યજ્ઞનું પ્રકરણ ભગવાને આખું બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અકર્મણ્ય અને નિરુત્સાહ બનેલા જગતને પ્રેરણા આપીને આનંદી અને ઉત્સાહી કર્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જીવન અને યજ્ઞ માન્યું અને ઘોષણા કરી કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિના સંતો. આવી ઘોષણા ભગવાને 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકની અંદર કરેલી છે. અંદર બેઠેલા ભગવાનને જમાડવા એ પણ ભગવાનની જ પૂજા છે. હાલો પેટ પૂજા આપણે કરી લઈએ. એનો અર્થ શું થયો? અંદર બેઠેલા ભગવાનની મારે પૂજા કરવાની છે. ભગવાન પણ અત્યારે 7-8 કલાક કામ કરીને ખૂબ જ ભૂખ્યા થયા હશે, તેથી એની પૂજા કરવી છે. અંદર બેઠેલા ભગવાનને જમાડવા એ પણ ભગવાનની પૂજા કરવાની એક ઉત્કૃષ્ટ રીત છે. તેથી ભોજન કરતી વખતે ઈશ્વરનું સ્મરણ, ભગવાનનું સ્મરણ માણસે જમતી વખતે કરી લેવું જોઈએ. મનુષ્ય અન્ન ખાય પણ ભૂખ લાગવી કે અન્ન પચાવવું એ માણસના હાથની વાત નથી. માણસને અન્ન તો ખાવું છે પણ ભૂખ લાગે તો ને, તો ભૂખ ખાધેલું અન્ન જો પચી ન જાય તો માણસને ભૂખ ન લાગે, અને ભૂખ ન લાગે તો એ અન્ન ખાઈ શકતો નથી. પૈસાથી આપણે અન્ન ખરીદી શકીએ છીએ પણ ભૂખ ખરીદી શકતા. ભૂખ ખરીદાય? ભાઈ 1 કિલો ભૂખ આપજે, હવે લાગતી નથી, હમણાં અઠવાડિયે ત્યાં દુકાને જઈને આપણે કાંઈ એ રાખે છે? એટલે અહીં કહે છે ને કે બહુ સરસ અહીં કહે છે કે બાય મની યુ કેન હેવ ફૂડ બટ નોટ એપેટાઇટ. બાય મની યુ કેન હેવ ફૂડ. ફૂડ એટલે ખોરાક. પૈસાથી માણસ ખોરાક, ઘઉં, બાજરો, જુવાર ખરીદી શકે છે પણ પાચન ક્રિયા એ ખરીદી શકતો નથી. એ ભગવાનની કૃપા હોય તો જ અંદર ગયેલા અન્નનું પાચન થાય. એટલે ફૂડ કોના માટે? તો કે ફૂડ આપણે પૈસા આપીને ખરીદી શકીએ છીએ પણ એપેટાઇટ એટલે ભૂખ ખરીદી શકતા નથી. તેથી જ ગીતાકાર કહે છે કે જમતા પહેલા યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો બોલો. જમતી પહેલા શું કરવાનું? ભગવાનને યાદ કરવાના. અને આ 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકને રોજ માણસે જમતી વખતે આવી રીતના યાદ કરી લો. મનુષ્ય અન્ન ખાય પણ ભૂખ લાગવી કે અન્ન પચાવવું તે આપણા હાથની વાત નથી. અન્ન પેદા કરવું અથવા દળીને ડબ્બા ભરવા અથવા રસોઈ બનાવી એ આપણે કરી શકીએ પણ અંદર ગયા પછી પાચન કરવું કે નહીં કરવું એ આપણા હાથની વાત નથી. આ પરમેશ્વર રૂપ વૈશ્વાનર પ્રજ્વલિત થયો હોય
તો જ મનુષ્ય અન્ન ગ્રહણ કરી શકે છે. ભૂખ નથી એમ ઘણીવાર બોલે, હાલો બાપા જમવા, તો કે આજ ભૂખ નથી. ઘણીવાર આપણે આવું બોલી છીએ. આ અગ્નિ શરીરમાં રહીને પણ શરીરને બાળતો નથી, ઉલટું શરીરનો ઘસારો પૂરો પાડે છે. અને ઈશ્વર સિવાય આ ચમત્કાર કોણ સર્જી શકે? અંદર વૈશ્વાનર અગ્નિનું રૂપ ધારણ કરી અને ભગવાન બેઠા છે, છતાંય આપણે દજાડતો નથી, આનંદ છે. અને આપણા શરીરના જે કાંઈ જઠર છે, ફેફસા છે, કિડની છે અથવા મૂત્રાશય છે, એ બધાને જે ઘસાય છે ને, એ ઘસારો પૂરો પાડવાનું કામ આ અગ્નિ કરતો રહેલો છે. તેથી કોઠાર ભરવાનો નથી, પણ અંદર બેઠેલા ભગવાનને મારે જમાડવાનો છે. આ ભાવનો જો માણસને હોય ને, તો આપણું જમવું પણ યજ્ઞ બની જાય છે. જમતી વખતે હું કોઠાર ભરતો નથી, પણ વૈશ્વાનર અગ્નિ ભગવાન અંદર આવીને બિરાજમાન છે, જે મારા પ્રત્યેક શરીરના જે અવયવો છે ને, એ બધા અવયવોને ઘસારો પૂરો પાડે છે. અન્ન જો અંદર ન જાય તો આ ઘસારો પૂરો થઈ શકતો નથી. તેથી રોજ દિવસમાં 2 વાર 3 વાર કે 1 વાર, જેની કેપેસિટી, જેવી પાચન શક્તિ, એ પ્રમાણે માણસ આખા દિવસમાં કોઈ 1 વાર જમે, કોઈ 2 વાર જમે, કોઈ 3 વાર, અને કોઈ વધારે જો ભૂખવાળું હોય તો છે કાંઈ નાસ્તો, ગાંઠિયા વાટિયા કાંઈ છે, સેવડો બેવડો તો લાવો, ચા ને સેવડો, એમ પણ 4 વાગે ક્યાંક નહીં. તો આ બધું જે જમીએ છીએ, એ જમવાનું કારણ શું છે? તો કે જમ્યા પછી પાચન થાય પછી કચરો જુદો થાય. ભગવાન અગ્નિના રૂપમાં બેઠો છે, અને આપણા શરીરના હાલવું ચાલવું બોલવું ખાવું પીવું જે અવયવ કામ કરે છે ને, બધા અંદર જઠર છે, ફેફસા છે, કિડની છે, જે અવયવ કામ કરે, એ બધાને ઘસારો પૂરું પાડવાનું કામ અંદર રહેલો જે અગ્નિ છે, એ અગ્નિ પૂરું પાડે છે. અગ્નિને આ કોણ પૂરું પાડે? તો અગ્નિને અન્ન પૂરું પાડે છે. જઠરાગ્નિમાં જઠ્ઠ રાગ અગ્નિ એટલે અગ્નિ, તે એની અંદર આપણે ખાધેલો ખોરાક જ્યારે જાય, ત્યારે એમાંથી ભળ કરતો એ અગ્નિ આપણા ખોરાકને પચાવી દે છે. પચાવી દે અને પછી આખા શરીરના બધા જ અવયવોને એ ઘસારો પૂરો પાડે. આવો ઘસારો જે રોજ પૂરો પાડે છે, એવા ભગવાનને મારે રોજ યાદ કરી લેવા જોઈએ. તેથી જમતી વખતે ખાસ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિના સંતો, યજ્ઞ કર્યા વગરનો જે માણસ, પ્રભુને યાદ કર્યા વગરનો જે માણસ, જે ભગવાન પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કર્યા વગર થાળીમાં જે ભોજન આવે છે અને જનાવરની જેમ જમવાની શરૂઆત જે કરી દે છે ને, એ પાપ જ ખાય છે. આવું ભગવાનને આ શ્લોકની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી કમસે કમ અહીંયા બેઠા છીએ, એ આપણે પાપ ન ખાતા ભગવાનનો પ્રસાદ સમજીને જો ગ્રહણ કરીને, તો એની કિંમત અનેક ગણી વધી જાય છે. તેથી આ અગ્નિ શરીરમાં રહીને પણ શરીરને બાળતો નથી, ઉલટું શરીરને ઘસારો પૂરો પાડે છે. અને ઈશ્વર સિવાય આ ચમત્કાર કોણ સર્જી શકે? ભાઈ, ઈશ્વર સિવાય આ ચમત્કાર બીજું કોઈ સર્જી શકતો નથી. આપણે રોટલી ખાઈએ, શ્રીખંડ ખાઈએ, સંતરા કે બીજા કોઈ ફળના રસ પીએ કે શેરડી સૂસીએ, બધું જ ભગવાન અંદર બેઠા પાચન કરી કચરો જુદો પાડી અને લાલ લોહી બનાવે છે. પદાર્થ ગમે તે ખાધો હોય, લાલ કલરનો હોય, પીળા કલરનો હોય, સફેદ કલર, કોઈ પણ પ્રકારનો પદાર્થ હોય, પણ એ આપણી હોજરીમાં જાય, હોજરીમાં ભળભળ કરતો અહમ વૈશ્વાનના રૂપની અંદર આપણા અગ્નિના રૂપમાં ભગવાન બેઠા છે. બધો જ મોઢાથી ચાવેલો અને સૂચેલો જે ખોરાક છે ને, એ બધો અંદર જાય, અને અંદર ગયા પછી કચરો જુદો પાડે, એમાંથી સરસ મજાનું લાલ લોહી બનાવી અને અંગૂઠાથી માથા સુધી જે ભગવાન આપણા લોહીને જે ફેરવે છે, એને આપણે જમતી વખતે રોજ યાદ કરી લેવા જોઈએ. ન યાદ કરી તો શું થાય? તો 2 વાત આ શ્લોકની અંદર બતાવી કે યજ્ઞ શિષ્ટા જે કરતો નથી ને, એ પોતે પોતાના માટે જે રાંધે છે ને, એ પાપ જ ખાય છે. પણ બીજાના કલ્યાણ, બીજાની સેવા માટે અથવા બીજાના માટે બીજાનો વિચાર કરી અને જે રાંધી અને ખાવામાં આવે છે ને, એ બધા જ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે 2 વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને સમજાવે છે. પછી વિવિધ પ્રકારના અન્નનું પાચન થાય, પછી શરીરમાં અન્ન રસ તૈયાર થાય. કેવો? વિવિધ પ્રકારના. આ બધું ડૉક્ટર પાસે જો આપણે બેસીને, તો ભગવાન અંદર કેવી પ્રકારની ખબર પડ્યા વગરની ક્રિયાઓ કરે છે ને,
એ ડૉક્ટર આપણા કરતાં બહુ સારી રીતે જાણતા હોય છે. તેથી વિવિધ પ્રકારના અન્નનું પાચન થયા પછી શરીરમાં અન્નરસ તૈયાર થાય છે અને તેમાંથી લાલ રંગનું લોહી બને છે. કેવું? રક્ત કણ આપણે કહીએ ને રક્ત એટલે લાલ કલરના જે કણો છે જે આપણા શરીરને ઉત્સાહ સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય આપી અને અંગૂઠાથી માથા સુધી જે જીવંત રાખે છે ને એવા અંદર તત્વો ઊભા થઈ જાય અને એ જ તત્વો માણસને જીવંત રાખે છે. એમાં જો કાંઈ ફેર થઈ જાય તો કે બાપા તમારા લોહીના ટકા ઘટી ગયા, તમારે હવે કાંઈ ખોરાકમાં ફેરફાર કરવો એક નહીં. ડૉક્ટર લોહીના ટકા ઘટે, શરીર પીળું થવા માંડે અને બધી લેબોરેટરી કર્યા પછી ડૉક્ટર પણ આપણને આ સલાહ આપે છે. તો આવું નથી કરવું પડતું અને 80-90 વર્ષ સુધી નોટ આઉટ હું રહ્યો અને ભગવાનની કૃપા હોય તો એવા ભગવાનને રોજ માણસે યાદ કરી લેવા જોઈએ. દુનિયાની કોઈ પણ પ્રયોગશાળામાં અત્યાર સુધી લાલ લોહી બનાવી શક્યો વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ જ માથાકૂટ આજની તારીખ સુધી બધું જ કર્યું. એક પ્લેનમાં હજાર લોકો બેસે, એ 1000 લોકોનો સામાન, એ પ્લેનનો સામાન લઈ અને 45,000 ફૂટ ઉપર ઉડું આકાશમાં, કેટલા 45-50,000 ફૂટની ઊંચાઈએ એ જાય ઘર કરતું જતું. આવી વિજ્ઞાનની શોધો થઈ કે નહીં? જબરજસ્ત શોધો થઈ છે. પણ અત્યાર સુધીની અંદર લોહી બનાવવાની પ્રયોગશાળા લેબોરેટરી કોઈ જગ્યાએ શોધાણી પ્રયત્ન થાય છે બધાય, પણ એને કોઈ અત્યાર સુધીમાં આ તત્વ નકર આટલું બધું સંશોધન થયું, આટલું બધું વિજ્ઞાન આગળ વધ્યું તો આમાં પણ આગળ વધવા માગે છે. પણ અત્યાર સુધી લાલ લોહી કોઈ અત્યાર સુધી બનાવી શક્યું નથી. ઘણા બધા પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો થયા કે હાલો ને આ પેટમાં જે અનાજ જાય છે એ અનાજ આપણે પ્રયોગશાળાના એક આવી રીતના વાસણની અંદર મૂકી રાખી અને એની અંદર 48 કલાક સુધી રાખો અને પછી મશીન કે યંત્ર જે કાંઈ વલોણા ફેરવો અને પછી 48 તો એ ગંધાઈ જાય કે નહીં? એ ખોરાક ગંધાઈ જાય ને એનો એ ખોરાક પેટમાં ગયો હોય તો શું થાય? આ જ મોટી ખૂબી છે. ખોરાક એક સરખો એક જગ્યાએ તમે કોઈ વાસણમાં લ્યો, પ્રયોગશાળામાં મૂકો, અઠવાડિયું 10 દી કે 2-5 દી રાખો અને 8 દી પછી જો એ વાસણ ખોલો તો બાજુમાં ઊભું ન રહે એવી દુર્ગંધ મારે કે નહીં? પણ એનો એ ખોરાક મોઢાથી અંદરમાં જાય, લાલ જાય, પીળો જાય, કાળો જાય, જમે જાય અને પછી સરસ મજાનું આવું લોહી બને છે. આવી લેબોરેટરી અત્યાર સુધી દુનિયામાં બધું જ શોધ્યું, બધું ટીવી જેવું ટીવી, મોબાઈલ જેવો મોબાઈલ, હજારો કિલોમીટર મારો દીકરો શું કરે છે બેઠા બેઠા આપણે વાતચીતને જોઈ શકીએ. આ બધું સંશોધન થયું બરાબર, પણ અત્યાર સુધી લેબોરેટરીમાં કોઈ જગ્યાએ આવું લોહી બનાવવાનું સંશોધન કરી શક્યું એ ભગવાન કહે છે ને કે તું જે ખોરાક ખાશો એ જઠરાગ્નિમાં આવે છે અને જઠરાગ્નિના રૂપની અંદર હું અંદર બેઠો આ બધું પાચન કરું છું. પાચન કર્યા પછી કચરો જુદો પાડી અને રક્ત કણ એટલે લાલ કલરના જે છે એ બધા કણ હું બનાવું. આ ભગવાન જો કરતો હોય તો એને યાદ કરવા જોઈએ કે નહીં? તેથી જમતી વખતે માણસે ભગવાનને ખાસ યાદ કરી લેવા જોઈએ. તેથી દુનિયાની કોઈ પણ લેબોરેટરીમાં અત્યાર સુધી આ વૈજ્ઞાનિકો આ સંશોધન કરી શક્યા નથી. જે ભગવાને ભૂખ લગાડી ને માણસે જીવનમાં રસ ભર્યા એટલે કે સ્વાદ ચાખવા માટે જીભ બનાવી, તે જ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિના. જે ભગવાને મારી જીભ શા માટે બનાવી? ખારું, મીઠું, મોળું ખાવું જોઈએ કે નહીં ખાવું જોઈએ એ ચાખવા માટે, સ્વાદને પારખવા માટે ભગવાને સુંદર મજાની જીભ બનાવી કે નહીં? કર્ણેન્દ્રિય શા માટે ભગવાને આપી? કયું સાંભળવું કે નહીં, કાનાડા શું કરવાનું એ નિર્ણય કરવા માટે ભગવાને આ બધી આપણે આપી છે. એવી જ રીતે યજ્ઞ શિષ્ટ ભોજનને પણ યજ્ઞ બનાવવાનું આ શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું. અન્નને પણ યજ્ઞ બનાવી દેશો તો પંચમહાભૂત યજ્ઞ આપણા થઈ જશે અને પંચમહાભૂત યજ્ઞ જો થઈ જશે ને તો માણસને પાપમાંથી મુક્તિ મળી જાય. આટલું સ્પષ્ટ સીધું સાધું ભગવાન અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે. ભોજન માટે પૈસા કમાનાર, ભોજન બનાવનાર અને ભોજન ખાનાર એટલે કે બધાના હૃદયમાં યજ્ઞની ભાવના હોવી જોઈએ. ભોજન બનાવનારના વિચારો શુદ્ધ હોવા જોઈએ. તે ભોજન બનાવતી વખતે વૈશ્વાનર ભગવાનને જમાડવા માટે હું અત્યારે અન્ન રાંધી રહી છું એવી જો કામના હોય ને તો એ અન્નના કણે કણની અંદર
ભગવાનનો વિચાર આવે અને પછી જમનાર છે એને સારા વિચારો આવે. નહીંતર ઓલા ચોરની જેમ ઓલા હું કહેવાય સંત તો કોઈ ચોરી કરતા નહીં, પણ ચોરના ઘરનું અનાજ ખવાઈ ગયું અને આખી બુદ્ધિ બગડી. એવી રીતે જો બેન રોજ સવારની અંદર ભગવાનની સ્તુતિ, ભગવાનનું સ્મરણ, ગીતાના શ્લોકો છે કે જે કાંઈ ભાવગીત કે સારા ભગવાન કન્યાની જે કાંઈ વાતો હોય ને, એ રોટલી બનાવતી હોય, શાકને સમારતી હોય કે વઘાર આપતી હોય, એ વખતે જો આ મનની અંદર રાખીને એ ભાવનાથી જો રસોઈ બનાવે ને, તો રસોઈના કણે કણની અંદર કનૈયો આવી રીતનો આવીને બેસી જાય છે. રોટલી હોય, શાક હોય, સંભાર હોય કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, એની અંદર મારો કનૈયો આવીને બેઠો છે. અને જમનારના મનની અંદર શુદ્ધ અને પવિત્ર વિચારો શરૂ થઈ જાય છે. તેથી રાંધતી વખતે ફિલ્મના ગાણા ગાવાના નહીં. ટીવી સિરિયલ જોતા જોતા જેઠાભાઈને બહુ યાદ કર્યા વગર આપણે રસોઈ બનાવવાની, અને બનાવતી વખતે પ્રભુના જ વિચારો, પ્રભુનું જ નામ, પ્રભુના જ માટે આ જો આપણું રટણ ચાલતું હોય ને, તો એ રસોઈની અંદર એટલો બધો જમનારને પણ આનંદ આવે છે. તેથી ભોજન બનાવવાના વિચારો શુદ્ધ હોવો જોઈએ. તે ભોજન બનાવતી વખતે ભગવાનને યાદ કરી ભગવાનના સ્તોત્ર છે, શ્લોકો છે, જે કાંઈ છે એ બોલતા બોલતા આવા ભાવ સાથે રસોઈ બનાવે તો રસોઈ બનાવવાની એ યજ્ઞીય ક્રિયા થઈ જાય. એને યજ્ઞ કહેવા. ભગવાનનો વિચાર કરતી વખતે સ્તોત્ર છે, શ્લોકો છે, અથવા જે કાંઈ ભાવગીતો બોલતા બોલતા જો આવી રસોઈ બનાવે ને, તો એ આપણો યજ્ઞ થઈ જાય છે. યજ્ઞ એટલે ખાલી કુંડ લાવવાનો અને એની અંદર કિંમતી વસ્તુને હોમીને આવી રીતના મંત્રો એટલા પૂરતો મર્યાદિત નથી. યજ્ઞ એટલે આ જે પણ કંઈ કૃતિ કરું છું એ મારા ભગવાનને કૃતિ ગમવી જોઈએ. આવા વિચારોથી છે, આવા ભાવ સાથે જો રસોઈ બનાવે, તે રસોઈ બનાવે એ આપણી યજ્ઞ બની જાય છે. તેથી બધું કામ બધા લોકોને આપો. કપડાં ધોવાવાળીને પણ કપડાં ધોવાનું આપો, વાસણ માંજવાવાળીને આપો, કચરાને આપો, પણ રસોઈ બનાવવાનું કામ તો ગૃહિણીએ પોતાના હાથની અંદર લેવું. એમાં રસોઈઓ કે કોઈ બીજી ગૃહિણી હાલે. આટલી શુદ્ધ અને પવિત્ર વાતો આ આપણે સમજાવે છે. આપણામાં કહેવત છે કે અન્ન તેવો હોડકા, તે આ સંસ્કારની દ્રષ્ટિ દાખવે છે. આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેની વૈચારિક અસર પણ સૂક્ષ્મ રીતે આપણા અંગની અંદર થઈ રહેલી. આપણે જે ખોરાક, જે અન્ન ખાઈને એ આપણા શરીરના દરેક, અહીં ખાલી સંતના ચોરનું અનાજ ખાધું તો પણ અસર થઈ કે નહીં? તો આવી તો ઘણી બધી અસરો માણસના અન્ન ઉપર થાય. જમતી વખતે ભોજન કરનાર વિચાર કરે કે હું મારી અંદર રહેલા ભગવાનને શાંત કરવા માટે હું આ ભોજન લઈ રહ્યો છું. હું ખાલી કોઠાર ભરવા માટે અથવા ભૂખો થયો છું એટલે પેટ ભરવા માટે હું જમતો નથી, પણ મારા ભગવાનને અંદર હું જમાડે. આવી ભાવનાથી જો માણસ જમે ને તો એને યજ્ઞીય ભાવના કહેવામાં આવે છે. આ શરીર વડે મારે સત્કર્મો કરવા છે, તેથી મારા શરીરના દરેક અંગને શક્તિ મળવી જોઈએ, તેથી હું ભોજન કરું. ભોજન કરતો જ ભોજન શરીરમાં જશે તો શક્તિ મળશે, અને શક્તિ મળશે તો જ સત્કર્મો થશે. આ ભાવના હોય તો માણસનું કર્મ યજ્ઞ બની જાય. આવો વિચાર કરનાર જીભના ચટકા માટે ખાટું, તીખું, વાસી, ગંધાતું ન ખાતા શુદ્ધ અને પૌષ્ટિક આહાર ખાવો. ગંધાતું હોય, વાસી હોય, ખૂબ ખાટું હોય એવો ખોરાક ખાવો જોઈએ નહીં. ખોરાક કેવો ખાવાનો? શરીરને પુષ્ટિ આપે ને એવો સ્નિગ્ધ પદાર્થ ખોરાક ખાવો જોઈએ. ભોજન સમયે ભોજન માટે પૈસા કમાનાર, ભોજન બનાવનાર અને ભોજન ખાનારના હૃદયમાં યજ્ઞી ભાવ હોવો જોઈએ. ગીતાના આ શ્લોકો આચાર્યના સ્તોત્ર બોલતા બોલતા અને ગીતાના શ્લોકો બોલતા બોલતા બહેન જો રસોઈ બનાવે ને તો રસોઈની અંદર ઓર કંઈક સુગંધ આવે છે. ભોજન સમયે આવી ઉચ્ચ ભાવના રાખી કૃતજ્ઞતા ભાવે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને યાદ કરી યજ્ઞ શિષ્ટા સિંહ સંતો મુષ્યંતે સર્વ કિલ્બિશે ભુંજતે તે તગમ પાપા એ પચંત્યાત્મક કારણ. તેથી ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા અર્જુનને બે વાતો સમજાવી છે કે યજ્ઞીય ભાવથી જે ભોજન લાવનાર, ભોજન બનાવનાર અને ભોજન ઉગાડનાર, એ ત્રણની ભાવના જો શુદ્ધ, પવિત્ર ને યજ્ઞીય હોય ને તો એ ભોજન પ્રસાદ બને છે, અને એ પ્રસાદ જે જમે છે ને એ બધા જ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને એને યાદ કર્યા વિના જે પોતાના જ માટે રાંધે છે એ
પાપ જ ખાય છે. આ બે વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહેવા માગે. જેમ મનુષ્ય તો ખીલે તેમ ભોજનનું પાવિત્ર વધે છે. ભોજનનું મહત્વ આપણા જીવનમાં અન્ય કાર્યના મહત્વ જેટલું છે. જેમ કે દાન દેવું, પ્રભુ કાર્ય કરવું એટલું જ મહત્વ ભોજન કરતી વખતે આ શુદ્ધતા અને પવિત્રતા રાખી એ દાન જેટલું દે અને જે પુણ્ય કમાઈને એ જ પુણ્ય ભોજન આવી રીતનું જમવાથી થાય છે. સૃષ્ટિ ચલાવનારી શક્તિ મારી અંદર આવીને બેઠી છે. તેથી જમવું એ પવિત્ર ક્રિયા છે અને એ જમવું પણ યજ્ઞ આપણો થઈ જાય છે. તેથી અહીં કીધું છે જમવું એટલે શરીરરૂપી મંદિરમાં બિરાજમાન થયેલા વિશ્વંભરને શાંત કરવા, એને નૈવેદ્ય ધરાવવા. કેવા? ભગવાનને હું નૈવેદ્ય ધરાવતો રહેલો છું. શુદ્ધ આસન, શુદ્ધ વાસન, શુદ્ધ આચાર અને શુદ્ધ વિચાર રાખી ભોજન કરવાથી ભોજન આપણું યજ્ઞ બની જાય. યજ્ઞ એટલે આ બધી રીતે પવિત્રતા. બીજી વાત, પ્રસન્ન ચિત્તે ભોજન લેવાય તો શરીર મન બંને પુષ્ટ થાય છે. અન્નમ બ્રહ્મ, કારણ કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેમાંથી અન્ન રસ તૈયાર થાય છે અને એ અન્ન રસથી જ માણસને વિચારોનો પ્રભાવ થાય છે. તેથી જ ગીતાકાર કહે છે કે પ્રફુલ્લિત રહીને જમીએ, પ્રસન્નતાથી જમીએ, પ્રભુને યાદ કરીને જમીએ તો આપણું ભોજન ખોરાક પણ પ્રસાદ બની જાય છે અને એને જ યજ્ઞ કહેવામાં. યજ્ઞ એટલે આ પંચમહાભૂત યજ્ઞની અંદર હું મારા ભગવાનને જમાડું છું એવી ભાવનાથી ભોજન આપણે શુદ્ધ, પવિત્ર અને પૌષ્ટિક ખોરાક જો આપણે લઈને તો આપણું જમવાનું પણ યજ્ઞ બની જાય છે. તેથી ભગવાને 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે આ શ્લોક અર્જુનને સમજાવે છે કે હે અર્જુન, યજ્ઞ શિષ્ટાસીના સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુંજતે તે તગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણા. તેથી યજ્ઞીય ભાવથી જમવું જોઈએ અને એ જમનારના બધા આવી રીતના જે પાપ કર્મો હોય છે ને એ બધા ખલાસ થઈ જાય છે. પણ પોતાના જ માટે રાંધે અને પોતાના જ માટે જમે એ જે લોકો છે પાપ જ ખાય છે. આ બે વાતો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. યજ્ઞનું પ્રકરણ ચાલુ જ છે, બરાબર, 9 થી 16 શ્લોક સુધી. 14મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન અહીં કે યજ્ઞની જ વાતો કરે છે. પણ એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે આપણે શું કરવાનું છે? વાતાવરણ પલળવું છે કે કેવું વાતાવરણ?